السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ترکی میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی عیاش پرست تھا، ہر وقت بہت ساری نوجوان لڑکیوں کے درمیان رہا کرتا تھا اور ہر وقت زنا اور اسی طرح کی عادتوں میں ملوث رہتا تھا۔ گویا بے حیائی کے وہ کام پوری طرح سے کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے محلے میں ایک جوڑا آ کر رہنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے اور اس کی بیوی ہر وقت نقاب کر کے رہا کرتی تھی اور اس کا شوہر کے علاوہ کسی نے آج تک اس کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ شیطان نے اس نوجوان کو بہکایا اور اس کو یہ خیال آیا کہ اس عورت کو دیکھا جائے کہ یہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے۔ اس لیے وہ نوجوان اس عورت کو دیکھنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اس کو کچھ ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچے جا رہا تھا کہ ایسا کیا طریقہ ہو کہ اس کو اس لڑکی کی شکل نظر آئے۔ کچھ دن سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ یہ لوگ جو کہ ہمارے پڑوسی ہیں، اس لیے میں اپنی دیوار میں سے ایک سوراخ کر دیتا ہوں جس میں سے اس عورت کو دیکھ سکوں گا، اور جب چاہوں گا عورت کا دیدار کر دوں گا اور جو مجھے اس عورت کو دیکھنے کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے پیارے دوستو اس نے اپنے گھر کی دیوار میں سوراخ کر لیا۔ اس دیوار میں سوراخ کرنے کے بعد جب اس نے دوسری طرف جھانکا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس نے اتنی حسین عورت آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی واقعی اتنی حسین تھی کہ اس سے عشق کیا جاتا، لہٰذا وہ اسے دیکھتے ہی اس پر دیوانہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ملنے کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب وہ نوجوان جب اس کا دل کرتا وہ سوراخ سے اس عورت کو دیکھ لیتا، کیونکہ گھر میں وہ عورت ہر وقت پردہ تو نہیں کر سکتی تھی اور اکیلے ہونے کی وجہ سے نقاب بھی نہیں کرتی تھی۔ اس لیے یہ نوجوان اس کو دیکھ کر غلط حرکتیں بھی کرتا، عورت کو دیکھتا بھی رہتا تھا، کیونکہ وہ اس کو دیکھ کر اب اس کے قریب جانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اس لیے اس نے ایسا کیا کہ وہ فقیر بن کر اس عورت کے دروازے پر گیا اور جا کر دستک دی تو وہ عورت جو کہ اکیلی تھی اس کے اندر سے ہی پوچھا کہ تم کون ہو؟ لڑکے نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ لڑکی نے کہا کہ میں اکیلی ہوں اور میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے، لہٰذا میں ابھی دروازہ نہیں کھول سکتی۔ نوجوان نے کہا کہ میں فقیر ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں اور میں نے کافی دن سے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی یہاں پر مجھے کوئی جاننے والا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو اگر تمہارے پاس کچھ موجود ہے تو۔ اس لڑکی کو اس نوجوان پر ترس آ گیا اور وہ کچھ کھانا لے کر دروازے پر آئی اور دروازہ کھول کر اندر سے ہاتھ بڑھا کر وہ کھانا نوجوان کو دے دیا۔ نوجوان نے کھانا پکڑنے کی بجائے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تم پر ترس کھا کر رحم کھایا تھا اور تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان ہنسنے لگا اور زور زور سے کہے لگانے لگا۔ لڑکی نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میرا شوہر اگر مجھے ایسی حالت میں دیکھ لے گا یا اسے تمہاری اس حرکت کا پتہ چلے گا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ پھر یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ لڑکی نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور باہر اس نوجوان کے ہنسنے کی آواز آنے لگی تھی۔ یہ کہہ کر لڑکی اندر آئی اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دیوار پر اس کی نظر پڑی تو اس کو سوراخ میں سے ایک آنکھ نظر آئی۔ وہ بہت پریشان ہوئی، یہ کون مرد ہے جو اس کو اس وقت دیکھ رہا ہے؟ اس کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ اس کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، تو یہ کون ہے؟ وہ تو فقیر والے واقعے سے پہلے ہی پریشان ہو گئی تھی، اب اس کی آنکھ نے بھی اس کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ وہ اپنے شوہر کو اس بارے میں ضرور بتائے گی، کیونکہ اپنی عزت سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ شام کو اس کا شوہر جب گھر آیا تو اس کو اپنی بیوی روتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم صبح تو بالکل ٹھیک تھی، اب تم کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ ایک فقیر آیا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ لڑکی نے اس کا تمام قصہ سنا دیا تو نوجوان کو بہت غصہ آیا۔
लड़की ने कहा कि अभी तुम्हें मैं एक और बात भी बताती हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। नौजवान ने कहा कि तुम मुझे पहले ही बहुत गुस्से में मुब्तला कर चुकी हो, और बताओ क्या बात है। लड़की ने कहा कि मुझे शक है कि इस दीवार से भी मुझे कोई गैर महरम मर्द देखता है। लड़का बहुत परेशान हो गया कि उसकी बीवी के साथ कोई नाजेबा हरकत करना चाहता है, उसकी इज्जत पर हमला करना चाहता है। वो सोचने लगा कि ये कौन हो सकता है। लड़की ने कहा कि मुझे लगता है कि ये हमारा साथ वाला पड़ोसी है, क्योंकि वो पहले ही ऐसे कामों में मशहूर है, इसलिए वो मेरे साथ भी कोई ऐसी हरकत करना चाहता है। नौजवान ने कहा कि अब हमें इसके बचने की कोई तरकीब अपनानी चाहिए, इसलिए उसने कहा कि तुम एक खत लिखो, उस नौजवान को अपने घर बुलाओ। लड़की ने कहा कि ठीक है। अब उस लड़की ने खत लिखा और उस खत में उसने लिखा कि तुम फला दिन रात के वक्त जब सब सो जाएं तो मेरे पास चले आना। नौजवान को जब खत मिला तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ये शायद अपने शोहर से खुश नहीं होगी, इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। इसलिए वो मुकर्ररा दिन में और मुकर्ररा वक्त पर उस औरत के पास पहुंच गया। उस औरत के शोहर ने पहले ही से दरवाजे के पास एक गड्ढा खोद दिया था। जब वो नौजवान आया और उसने दस्तक दी, उस लड़की ने दरवाज़ा खोला तो उसके शोहर ने नौजवान को अंदर दाखिल होते ही उसे धक्का दे दिया और उसको गड्ढे में डाल दिया। नौजवान अब उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता था, लिहाजा खाविंद ने उस नौजवान पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। तो उस औरत ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक जिंदा इंसान को कत्ल कर रहे हो। शोहर ने कहा कि मैं और क्या कर सकता हूं, ये तो मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहता था। अगर मैं इसको आज नहीं मारूंगा तो ये कल तुम्हारे ऊपर हमला जरूर करेगा, इसलिए इससे बेहतर है कि मैं इसको आज ही कत्ल कर दूं। औरत ने कहा ठीक है, लिहाजा उसने नौजवान को वहीं दफन कर दिया और वो नौजवान वहीं पर फोत हो गया। अब वो नौजवान चूंकि शहर में अमीर ज़्यादा था, यानी अमीर बाप का बेटा था, जो कि शहर में काजी था। वो काजी शहर काफ़ी दिन बाद घर में अपने बेटे के पास आया। उसने कहा कि मेरे बेटे को बुलाओ। लोगों ने कहा कि तुम्हारा बेटा तो काफ़ी दिन से गायब है, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, घर भी नहीं आया, मोहल्ले वालों को भी उसका कोई पता नहीं है। इसलिए उसने पूरे शहर में ऐलान किया और अपने बच्चे को ढूंढने लगा, लेकिन उसका बेटा कहीं भी नहीं मिला। उसका बेटा कैसे मिलता जब पड़ोसी ने उसको बिल्कुल ही कत्ल करके दफन कर दिया था। काजी के शहर के किसी नौकर ने काजी को यह मशवरा दिया कि मुझे ये लगता है कि तुम्हारे बेटे का कत्ल हुआ है या फिर उसको गायब किया गया है, तो इस तमाम में तुम्हारे पड़ोसी का ही हाथ होगा। तो काजी ने कहा कि तुम्हें यह क्यों लगता है? नौकर ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को एक बार पड़ोसी के घर जाते हुए देखा था। काजी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे उसका पता कैसे चलेगा? उसने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है। काजी ने पूछा वो क्या है? नौकर ने कहा कि ऐसा करो कि ये नौजवान क्योंकि 5 वक्त का नमाजी है और सारी नमाज मस्जिद में बाजमात अदा करता है, लिहाजा तुम ऐसा करो कि मुअज्जिन से कहो कि वो रात को जब इशा का वक्त हो और लोग नमाज पढ़कर चले जाएं तो कुछ देर बाद दोबारा अजान दे दे। अजान सुनकर नौजवान दोबारा मस्जिद में ज़रूर आएगा और पूछेगा कि ये अजान क्यों दी गई है। लिहाजा उस वक्त वो मस्जिद में उस नौजवान से सच बात पूछ लेना, ये मस्जिद में झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा कि ये तरकीब तो बहुत अच्छी है। वो मुअज्जिन के पास गया और कहा कि आज तुम ऐसा करो कि इशा के बाद भी एक और अजान दो। मुअज्जिन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये तो गलत काम है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इस काम के पैसे दे दूँगा। तो मुअज्जिन पैसों के लालच में आ गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। अब इशा का वक्त हुआ, सब लोग नमाज़ पढ़कर चले गए। अब वो नौजवान भी नमाज़ पढ़कर चला गया और जाकर सोने की तैयारी करने लगा। जब वो लेटने लगा तो उसको मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी। वो अजान नाम सुनकर बहुत हैरान हुआ और मस्जिद में आकर मुअज्जिन से पूछने लगा कि ये तुमने अजान किस वक्त की दी थी? मुअज्जिन ने कहा कि मुझे इसका किसी ने कहा था। लड़के ने पूछा कि किसने कहा था? तो मुअज्जिन ने उस काजी को आगे कर दिया। लड़के ने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया था? तो काजी ने कहा कि ए नौजवान, तुम अब मस्जिद में खड़े हो, इसलिए जो मैं पूछूं उसका सही और सच्चा जवाब देना।
जवान ने कहा, ठीक है, बताएं क्या मसला है। काजी ने कहा कि मैं तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कुछ बताता हूं कि तुमने उससे गायब किया है या तुमने उसे कत्ल किया है। नौजवान ने कहा कि आप मेरी सारी बातें सुनेंगे, इस बात पर आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। काजी ने कहा, ठीक है। अब नौजवान ने कहा कि देखें, आपका बेटा मेरी बीवी को दीवार के सुराख से देखता था और गलत हरकतें करता था, और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वो मेरे दरवाजे पर आ गया, उसने मेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया। मेरी बीवी उससे बहुत परेशान रहने लगी, वो रोने लगी। उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने ये किया था, क्योंकि मेरी बीवी एक पाकीज़ा औरत है, इसलिए मैं उसकी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैंने एक तरकीब सोची, उस नौजवान को घर बुलाया और गड्ढा खोदा और जिंदा ही उसको गड्ढे में दफन कर दिया। वो नौजवान वहीं पर मर गया और अब तो उसकी हड्डियां भी ढांचा बन चुकी होंगी। काजी साहब ने जब ये सुना तो बहुत परेशान हुआ कि ये क्या हो गया। मैंने तो अपने बेटे की तरबियत ही सही नहीं की। काश कि मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत करता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। उस नौजवान से कहा कि अब ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहेगी। आज के बाद इस बात का ना तो मैं किसी से जिक्र करूंगा और ना तुम करना। नौजवान ने कहा, ठीक है, और नौजवान घर आ गया। काजी को आज भी अपने बेटे की तरबियत पर पछतावा है कि काश मैंने अपने बेटे को बचपन में अच्छी तरबियत और अच्छा माहौल दिया होता तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।